So in the last class, I have started the topic of Huffman coding and how to construct a Huffman tree. In the last class, we have discussed. So during when you are constructing the Huffman tree, what are the basic algorithm steps we are following? So they are giving the particular symbols. So what is the probability of occurrence of that each and every symbol they are giving? So we are arranging all the symbols in an ascending order or descending order according to your requirement. Suppose if you are writing them in descending order, we will start with the two symbols which are having that minimum values. So we are combining those two symbols, and what is the summation of those two symbols will be acted as a root node of these two symbols. అంటే ఒక ట్రీని కన్స్ట్రక్ట్ చేస్తాము. ఫస్ట్ మినిమం వాల్యూస్ ఉన్న టూ సింబల్స్ ని తీసుకుని ఆ సింబల్స్ ని కంబైన్ చేస్తూ ఆ సింబల్స్ యొక్క టోటల్ వాల్యూని రూట్ నోడ్ లో రిప్రజెంట్ చేసేలాగా మనము ట్రీని కన్స్ట్రక్ట్ చేసుకుంటాం. So in that way, the procedure is repeatedly. That means we are repeatedly join the two nodes with the smallest probabilities to form a new node with the sum of the probabilities just joined. That means it is acting as a root node. Okay. And what is the other thing we are doing? We are assigning 0 to that left branch and 1 to that right branch. So in that way, we are going to construct that Huffman tree. So after completion of constructing that Huffman tree, what we are getting? We are getting the code words. So the code word for each symbol is given by the sequence of zeros and ones. That means whatever the data we have given, we are encoding the data. So by using that Huffman coding, so we are assigning some code words to that data. So we are assigning what is that code word? The code word for each symbol is nothing but it is a sequence of zeros and ones. So if you want to get a code word for a particular symbol, we need to traverse from that root node and leading to that leaf node. అంటే ఏ సింబల్ కి మనకి అయితే కోడ్ వర్డ్ కావాలో రూట్ నోడ్ నుంచి ఆ సింబల్ వరకు ట్రీని ట్రావర్సింగ్ చేస్తాం. అంటే లెంగ్త్ టోటల్ లెంగ్త్ ట్రావర్స్ చేస్తాము. సో అప్పుడు ఆ పర్టికులర్ సింబల్ యొక్క కోడ్ వర్డ్ అనేది వస్తుంది అనమాట. సో in the last class, I have explained one example and we have constructed one Huffman tree. And I have asked you to solve one problem. How many of you solved that particular problem? ఎంతమంది సాల్వ్ చేశారండి? ఇచ్చిన ఎగ్జాంపుల్ మీకు ఏమైనా డౌట్స్ ఉంటే అడగచ్చు. ఓకే, ఎవరికి ఏమీ డౌట్స్ లేవు. అసలు సాల్వ్ చేస్తేనేగా డౌట్స్ రావడానికి. సరే. So after that, I have started the topic of summarization. So what is the purpose of summarization? See here, summarization is nothing but it is a process of shortening the set of data computationally. By using computational methods, we are doing the summarization process. See here, we are doing the summarization for the textual data, that means the documents. That means by using that summarization, we are going to get more important and relevant information only from that original document. So we are retrieving that relevant information from that original content. See here, we are doing abstract summarizations, text summarization, image summarization, videos summarization. So what is the purpose of that text summarization when we are doing that image summarization, and what is the purpose of that video summarization we have seen in the last class. So text summarization refers to a technique of shortening the long pieces of text. Here the intention is to create a coherent and fluent summary of that డాక్యుమెంట్స్. అంటే మనకు ఒక పర్టికులర్ డాక్యుమెంట్స్ లో నెంబర్ ఆఫ్ మెయిన్ పాయింట్స్ ఉంటాయి. ఆ మెయిన్ పాయింట్స్ ని మనం అవుట్లైన్ చేసి వాటి యొక్క ఫ్లూయెంట్ సమ్మరీని మనము రిపోర్ట్ లాగా మనం ప్రిపేర్ చేస్తే అది టెక్స్ట్ సమ్మరైజేషన్ అవుతుంది. ఓకే, వాట్ ఈస్ ద పర్పస్ ఆఫ్ టెక్స్ట్ సమ్మరైజేషన్? వై వీఆర్ డూయింగ్ దట్ సమ్మరైజేషన్? బికాస్ when you are doing that summarization means it is going to reduce the reading time and it is going to accelerate the process of researching work. So here whenever whenever we are doing the research work, we need to study a number of documents relating to your particular topic. ఒక పర్టికులర్ ఏరియాకి రిలేటెడ్ నెంబర్ ఆఫ్ టాపిక్స్ స్టడీ చేయాల్సి వస్తుంది. సో అప్పుడు టెక్స్ట్ సమ్మరైజేషన్ ప్రాసెస్ ని అప్లై చేసుకుంటే ఏమవుతుంది, మనకి ప్రతి డాక్యుమెంట్ రిలేటెడ్ కీ పాయింట్స్ కానీ సమ్మరీ పాయింట్స్ కానీ మనకి సమ్మరైజేషన్ అయ్యి మనకి ఇంపార్టెంట్ మెయిన్ సమ్మరీ అనేది అవుట్లైన్ అయిపోయి వచ్చేస్తాయి. కాబట్టి ఆ అవుట్లైన్స్ ని మనం స్టడీ చేసుకుని మనము మన రిలేటెడ్ టాపిక్ కి డేటాని ప్రిపేర్ చేసుకోవడానికి, డాక్యుమెంటేషన్ ప్రిపేర్ చేసుకోవడానికి కానీ, మన అండర్స్టాండింగ్ పర్పసెస్ కానీ, అనాలిసిస్ చేసుకోవడానికి కానీ ఆ సమ్మరైజేషన్ అనేది యూజ్ అవుతుంది. నెక్స్ట్ in the last class we have also discussed that extract based summarization, and next another one is abstraction based summarization. So what is that extract based summarization?
So here it involves pulling the key phrases from the source document. When you are doing that extraction based means, so we are having one source document. In that source document, they will give that the key phrases in bold letters. So if you are doing that extraction based summarization means we are pulling all the key phrases and we are combining them into sentences. So we are making those key phrases as a combining and making them as a summary. So the extraction is made according to that defined metric. We are not making any changes to the text. అంటే మనం ఆ కీ ఫ్రేజెస్ ని జస్ట్ కంబైన్ చేసి సమ్మరీ ప్రిపేర్ చేస్తాం అనమాట. సో ఎక్స్ట్రాక్షన్ బేస్డ్ సమ్మరైజేషన్ ఏంటంటే మనకి గ్రామటికల్ గా కొన్నిసార్లు సెట్ అవ్వకపోవచ్చు, గ్రామటికల్ మిస్టేక్స్ కంపల్సరీగా ఉంటాయి. బట్ వీఆర్ నాట్ చేంజింగ్ ఎనీథింగ్ టు దట్ పర్టికులర్ సమ్మరీ అనమాట. దట్ ఈస్ ఎక్స్ట్రాక్షన్ సమ్మరీ. సో అబ్స్ట్రాక్ట్ బేస్డ్ సమ్మరీలో ఏంటంటే, సో ఒక పర్టికులర్ సోర్స్ డాక్యుమెంట్ నుంచి మనం ఏం చేస్తాము అంటే సమ్ టైప్ ఆఫ్ డీప్ లెర్నింగ్ ప్రాబ్లమ్స్ కానీ సమ్ అల్గరిథమ్స్ ని కానీ అప్లై చేసి మనము సమ్మరీ రిపోర్ట్ అనేది ప్రిపేర్ చేస్తాం. ఇలా సమ్మరీ రిపోర్ట్ ప్రిపేర్ చేసినప్పుడు మనకి ఏంటంటే మీనింగ్ఫుల్ గా ఉంటుంది. వాట్ ఎవర్ ద సమ్మరీ రిపోర్ట్ వీ హావ్ ప్రిపేర్డ్, దట్ ఈస్ మీనింగ్ఫుల్ అండ్ ఇట్ ఈస్ బెటర్ దాన్ దట్ ఎక్స్ట్రాక్షన్ బేస్డ్ summarization, and the abstraction is more here, but in this case of abstraction based summarization it is more difficult to develop anamata. Okay na? So we have seen that examples for both that extraction and abstract to summary. Now in today's class we are going to discuss about another topic, that is information filtering. What is that? Information filtering. So what is meant by filtering? See here, what is the purpose of filters we are using? We are using the filters, general purpose of filter. Filter, why we are using the filters? So whatever that content or things we required, మనకి ఏవైతే రిఫైన్డ్ థింగ్స్ కావాలనుకుంటామో ఫర్ గెట్టింగ్ ఆర్ రిట్రీవింగ్ దట్ రిఫైన్డ్ థింగ్స్ వీఆర్ యూజింగ్ ద ఫిల్టర్స్. సో ఫిల్టర్స్ పర్పస్ అదే కదండి, మనకి రిఫైన్డ్ థింగ్స్ కావాలి అని అనుకున్నప్పుడు మనము ఫిల్టర్స్ ని యూజ్ చేస్తూ ఉంటాము. సో ఫిల్టర్స్ యూజ్ చేయడం వల్ల మనకి ఏమవుతుంది, అన్వాంటెడ్ అంతా ఫిల్టర్ లోకి వచ్చేసి మనకి కావాల్సింది మనకి ఎక్కడికి కావాలో ఆ పర్టికులర్ దానిలోకి మనం దేనిలోకి అయితే కలెక్ట్ చేయాలనుకుంటాం ఆ కలెక్షన్ చేయాల్సిన దానిలోకి వస్తుంది. దట్ ఈస్ ద జనరల్ పర్పస్ ఆఫ్ ఫిల్టర్. అలాగే సో ఫర్ డేటా ఫిల్టరింగ్ అనేది ఇక్కడ ఏంటంటే, it is going to deals with the delivery of information that the user is likely to find interesting or for his useful purposes. See here, a lot of data is available in the net. Okay, so here we are searching for particular information. So whatever that information we are searching, whatever the things we are getting, that is not the correct data every time we are getting. So we want to get that information, or we want to deliver the information which is more interesting and which is more useful for that user. So in that way, if you want to get the data, what is the technique we have to apply? Information filtering. So this filtering deals with that delivery of the information to that user which is more interesting and useful to that particular person anamata. So information filtering system assists the user by filtering the data source and deliver relevant information to the users. So whenever you are applying information filtering systems, it is going to help the users in what way? It is going to filter the data source. అంటే ఒరిజినల్ డేటా సోర్స్ ఏదైతే ఉందో ఆ డేటా సోర్స్ ని ఫిల్టరింగ్ చేసి మీకు ఏదైతే రిలవెంట్ ఇన్ఫర్మేషన్, యూజర్స్ కి ఏదైతే రిలవెంట్ అండ్ ఇంపార్టెంట్ ఇన్ఫర్మేషన్ ఉందో ఆ ఇంపార్టెంట్ ఇన్ఫర్మేషన్ మాత్రమే డెలివర్ చేసి, అంటే పర్టికులర్ సెర్చ్ కి రిజల్ట్, కరెక్ట్ రిజల్ట్, రిలవెంట్ ఇన్ఫర్మేషన్. సో ఇట్ ఈస్ గోయింగ్ టు డెలివర్ దట్ రిలవెంట్ ఇన్ఫర్మేషన్. So it is going to deliver the relevant information when you are using that information filtering systems. So when the delivered information comes in the form of suggestions, then an information filtering system is called a recommender system. That means here we are using a recommender system. అంటే రికమెండర్ అంటే ఏంటి, ఈ పర్టికులర్ జనరల్ గా మనం రికమెండర్ ఏం చేస్తుంది మనకి, దిస్ ఈస్ బెస్ట్ ఫర్ యూ, దిస్ ఈస్ గుడ్ ఫర్ యూ, దిస్ విల్ గివ్స్ యూ గుడ్ రిజల్ట్ అని రికమెండ్ చేస్తూ ఉంటుంది. సో when that delivered information comes in the form of suggestions, అంటే మనము ఒక పర్టికులర్ రిలవెంట్ ఇన్ఫర్మేషన్ ని మనకి డెలివరీ చేస్తుంది అంటున్నాము. సో ఆ డెలివరీ అయిన ఇన్ఫర్మేషన్ మనకి సర్టెన్ ఫార్మ్ ఆఫ్ సజెషన్స్ లాగా మనకి వస్తే కనుక, సో మనం ఆ సిస్టమ్, ఆ ఫిల్టరింగ్ సిస్టమ్ ఏమంటారు అంటున్నాడు, రికమెండర్ సిస్టమ్. సో వాట్ ఆర్ ద థింగ్స్ ఇంపార్టెంట్, ఐఎమ్ అండర్లైన్ ద థింగ్స్. ఇక్కడ మనం రాయాల్సింది రికమెండర్ సిస్టమ్. ఇట్ ఈస్ ఎ సిస్టమ్ when the delivered information comes in the form of suggestions, then the information filtering system is called an recommender system. That is the thing. Next,
Because users have different interests, the information filtering system must be personalized to accommodate the individual user's interest. See here, they are having number of users. Each user's interests are different, our requirements are different, our searching is different. So here, based on that interest of that particular user, the information filtering system must be personalized and it should accommodate the individual users interest. అంటే ఒక్కొక్క అందరి యూజర్స్ రిక్వైర్మెంట్స్ కానీ అందరి యూజర్స్ ఇంట్రెస్ట్ కానీ ఒకేలాగా ఉండవు. ఓకేనా? ఇప్పుడు మనం మూవీస్ లోకే వద్దాం. మూవీస్ లోకి వస్తే ఒక్కొక్క యూజర్ కి ఒక్కొక్క హీరో హీరోయిన్ ఇంట్రెస్ట్ ఉంటుంది. ఒక్కొక్క యూజర్ కి ఒక్కొక్క టైప్ ఆఫ్ మ్యూజిక్ అనేది నచ్చుతుంది. కొంతమందికి క్లాసికల్ నచ్చొచ్చు, కొంతమందికి పాప్ నచ్చొచ్చు, కొంతమందికి ఇంకొకటి మెలోడియస్ నచ్చొచ్చు. different types of requirements ఉంటాయి. So based on that requirement, it should be personalized and it should accommodate that individual users interest. అంటే ఆ individual user interest ప్రకారము మనకి ఫిల్టర్ అయి రావాలి. సో based on our interest అన్నమాట. So this requires the gathering the feedback from the user in order to make the user profile of his preferences. ఇది ఎప్పుడు పాసిబుల్ అవుతుంది? సో ఫర్ గెట్టింగ్ లైక్ దట్, దట్ మీన్స్ ఇన్ దట్ వే we should accommodate that things which the user requires. So అది ఎప్పుడు పాసిబుల్ అవుతుంది? This requires the gathering of feedback from the user. We should collect the feedback from the users in order to make a user profile of his preferences. అంటే యూజర్ కి సంబంధించిన ప్రిఫరెన్సెస్ ప్రకారం మనము డేటాను మనం కలెక్ట్ చేసినప్పుడు మాత్రమే మనకి ఆల్రెడీ ఆ యూజర్ డేటా కానీ ఆ యూజర్ ప్రిఫరెన్సెస్ డేటా మన దగ్గర అవైలబుల్ గా ఉంది. పర్టికులర్ ఎక్స్ యూజర్ డేటా మన దగ్గర ఉంది. ఎక్స్ యూజర్ యొక్క ఇంట్రెస్ట్స్, లైక్స్, డిస్లైక్స్, అన్ని రకాల ఫేవరెట్స్, అన్ని రకాలుగా తనకి ఏది ఇంట్రెస్ట్ అనేది ప్రొఫైల్ అంతా మన దగ్గరగా ఉంది. ఉన్నప్పుడు మనం ఏం చేస్తాము, ఆ యూజర్ కి ఇంట్రెస్టెడ్ థింగ్స్ ఏమేమి ఉన్నాయి, పర్టికులర్ తనకి మెలోడీ సాంగ్స్ ఇష్టం అనుకో, న్యూ మెలోడీ సాంగ్స్ ఏదైనా రిలీజ్ అయింది అనుకోండి, మనం ఆ పర్టికులర్ యూజర్ కి మనం మెసేజ్ సెండ్ చేస్తాం ఏమని, సో న్యూ ఆల్బమ్ ఇలా మెలోడీస్ సాంగ్స్ రిలేటెడ్ రిలీజ్ అయింది, లేకపోతే యూ కెన్ ట్రై దిస్ అని చెప్పేసి పర్టికులర్ ప్రొడక్ట్ అనుకోండి, యూ కెన్ ట్రై దిస్ ప్రొడక్ట్ విచ్ ఇస్ which will be liked by you. అంటే నీ ఇంట్రెస్ట్ కి తగ్గట్టు ఇది ఉంది అని చెప్పడం జరుగుతుంది అనమాట. సో హియర్ there are many number of approaches are there for doing that information filtering. So there are number of approaches. Now we are discussing here some of the approaches. One is the content based filtering and collaborative filtering. There are many approaches in information filtering. That means what we are discussing here, filtering techniques. So till now what I have discussed, what is meant by information filtering, how we will do that information filtering easily, when which type of data we should collect for doing that information filtering. So what are the approaches or methods they are using for information filtering? What are those methods? Content based filtering and collaborative filtering. So what is this content based filtering system? So how it is going to filter the things? So it selects items based on that correlation between the content of the items and the user preferences. Here when you want to apply that content based filtering, here we are going to select the items based on ఇక్కడ చూడండి correlation between the content of the items. అంటే ఒక పర్టికులర్ ఐటమ్ సెట్ ని తీసుకుని ఐటమ్ సెట్స్ మధ్య ఎలాంటి కొరిలేషన్ ఉంది. ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నాకు శాండిల్ బేస్డ్ ప్రొడక్ట్స్ ఇష్టం అనుకోండి. ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నేను ఒక పర్టికులర్ శాండిల్ బేస్డ్ ప్రొడక్ట్స్ ఒక పర్టికులర్ కంపెనీవే నేను యూజ్ చేస్తున్నాను అనుకోండి. అంటే నా ప్రొఫైల్లో నాకు శాండిల్ బేస్డ్ ప్రొడక్ట్స్ అంటే ఇష్టం అని ఉంది. అంటే నేను ఏదైనా ఒక పర్టికులర్ ప్రొడక్ట్ లో ఈ టైప్ ఆఫ్ ఇంగ్రీడియంట్స్ ఉంటే నేను ఇష్టపడతాను, లేకపోతే ఈ టైప్ ఆఫ్ ఫ్లేవర్ నేను ఇష్టపడతాను అని తెలిసింది అనుకోండి. నాకు వాడు ఏం రికమెండ్ చేస్తాడు, ఎప్పుడైతే నాకు ఐటమ్స్ కి రిలేటెడ్ ఐటమ్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో ఆ సెట్ ఆఫ్ ఐటమ్స్ ఉన్నప్పుడు నాకు అవి రికమెండ్ చేస్తూ ఉంటాడు అనమాట. ఆ రకంగా whenever there is a correlation between the content of items and the user preferences, I am going to prefer such type of items which are having the particular things అన్నమాట. అంటే నాకు ఆ టైప్ ఆఫ్ ఫ్లేవర్ ఇష్టం కాబట్టి ఆ ఫ్లేవర్ ఉంటే నేను ఇష్టపడుతున్నాను కాబట్టి బేస్డ్ ఆన్ దట్ యూజర్ ప్రిఫరెన్స్ అండ్ కొరిలేషన్ బిట్వీన్ ద కంటెంట్, అంటే ఆ కంటెంట్ కి ఆ ప్రొడక్ట్ కి ఈ ప్రొడక్ట్ కి సమ్ టైప్ ఆఫ్ కొరిలేషన్ ఈస్ దేర్ అన్నమాట. అప్పుడు దెన్ దే ఆర్ గోయింగ్ టు రికమెండ్ దట్ పర్టికులర్ ప్రొడక్ట్ ఫర్ మీ అన్నమాట. So while if you take collaborative filtering system, it chooses the items based on the correlation between the people with the similar preferences. ఇక్కడ చూడండి, ఇక్కడ కొలాబరేటివ్ ఫిల్టరింగ్ లో ఏం జరుగుతుంది అంటే, వన్స్ అగైన్ వీఆర్ గోయింగ్ టు గో ఫర్ ద ఎక్స్ప్లెనేషన్. అసలు మినిమం గా మీకు ఇది అంటే ఏంటో అర్థమైపోతే నేను ఎక్స్ప్లెనేషన్ స్టెప్స్ చెప్పుకుంటూ వెళ్ళిపోతే అర్థమవుతుంది.
సో కొలాబరేటివ్ లో ఏంటంటే కొరిలేషన్ బిట్వీన్ ద పీపుల్. అంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నేను ఇంకొకళ్ళు ఉన్నారు, నా ఫ్రెండ్ ఉన్నారు, అంటే ఇద్దరికి సిమిలర్ టైప్ ఆఫ్ ఇంట్రెస్ట్ ఉన్నాయి. అంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నాకు సేమ్ ఎక్స్ అనే ప్రోడక్ట్ ఇష్టం అయితే తనకి ఎక్స్ అనే ప్రోడక్ట్ ఇష్టం. అంటే నేను ఇంకొక వై అనే ప్రోడక్ట్ ఇష్టపడితే తను వై అనే ప్రోడక్ట్ ఇష్టం. సో నెక్స్ట్ జెడ్ అనే కొత్త టైప్ ఆఫ్ ప్రోడక్ట్ ఉంది. జెడ్ అనే కొత్త టైప్ ఆఫ్ ప్రోడక్ట్ దగ్గర నా ఫ్రెండ్ కి ఇష్టం ఉందని టిక్కు పెట్టుంది, అంటే మార్క్ చేసింది. బట్ నాకు ఇక్కడ ఇష్టమా లేదా అనేది నాకు ఐడెంటిఫై చేయడానికి కుదరట్లేదు. అప్పుడు ఎలాంటి రిఫరెన్సెస్ తీసుకుంటారు అంటే కొరిలేషన్ బిట్వీన్, అంటే నాలాగా సిమిలర్ టైప్ ఆఫ్ ప్రొడక్ట్స్ ని ఇష్టపడే వాళ్ళు ఎవరు, అది ఫ్రెండ్స్ అవ్వచ్చు, యూజర్స్ అవ్వచ్చు, వాట్ ఎవర్ ద పర్సన్స్. సో అలాంటి పర్సన్స్ రిఫరెన్స్ తీసుకుంటారు. నాలాంటి సేమ్ టైప్ ఆఫ్ ఐటమ్స్ ఎవరైతే నాలాగా సిమిలర్ లైక్స్ తో ఎవరైతే ఇంట్రెస్టెడ్ గా ఆ ప్రొడక్ట్స్ తీసుకున్నారు, సో సో ఆ పర్టికులర్ ప్రొడక్ట్ జెడ్ అనే ప్రొడక్ట్ అనే విషయంలో డెసిషన్ వాళ్ళు యాక్సెప్ట్ చేశారు. అప్పుడు నా విషయంలో కూడా వాళ్ళు ఏం చేస్తారు, జెడ్ అనే ప్రొడక్ట్ కి యాక్సెప్టెన్స్ తీసుకుని నాకు రికమెండేషన్ చేస్తారనమాట. అర్థమైందండి? దట్ ఈస్ ద థింగ్ హియర్. దే ఆర్ collaborative filtering system means it chooses the items based on correlation between the people with similar preferences. For example, if some heroes movies are released in the market, అంటే అందరూ మెయిన్ హీరోసే అని అనుకుందాం, బట్ ఏ మూవీ నేను ఫస్ట్ చూడాలి, నేను ఏమడుగుతాను, నాకు పర్టికులర్ హీరో అంటే ఇంట్రెస్ట్ ఉంది అనుకోండి, ఆటోమేటిక్ గా నేను ఏమడుగుతాను, నా ఫ్రెండ్స్ ని రివ్యూస్ అడుగుతాను. అంటే బేస్డ్ ఆన్ దేర్ ఒపీనియన్స్ నేను ఏమవుతాను, నేను కూడా ఇంట్రెస్ట్, నాకు ఒకవేళ హీరో అంటే ఇంట్రెస్ట్ లేకపోయినా బేస్డ్ ఆన్ మై ఫ్రెండ్స్ ఒపీనియన్స్ ఏమవుతుంది, ఇంట్రెస్ట్ కల్పించుకుని నేను ఆ మూవీని చూడటానికి వెళ్తాను. అంటే కొన్నిసార్లు ఏంటంటే ఫ్రెండ్స్ ఒపీనియన్స్, రిలేటివ్స్ ఒపీనియన్స్, కొలీగ్స్ ఒపీనియన్స్ తీసుకుని మనం ఏం చేస్తాము, ఓకే వాళ్ళందరూ బాగుంది అన్నారు కదా, సరే మనం కూడా ట్రై చేద్దాము, వి విల్ గో ఫర్ దట్ పర్టికులర్ ప్రిఫరెన్స్ అని చెప్పి మనం వెళ్తాం అనమాట. సో దట్ ఈస్ ద థింగ్ హియర్, collaborative filtering system. ఓకే, హియర్ చూడండి, ఇక్కడ మనకి ఇన్ఫర్మేషన్ ఫిల్టర్, ఇట్ ఈస్ ద ప్రాసెస్ ఆఫ్ మానిటరింగ్ ద లార్జ్ అమౌంట్స్ ఆఫ్ డేటా డైనమికల్లీ జనరేటెడ్. So information filtering is the process of monitoring large amounts of data dynamically generated information and pushing to a user the subset of information likely to be her interest. ఇక్కడ మనకి నెంబర్ ఆఫ్ యూజర్స్ ఉన్నారు, మనకి సెట్ అంటే మనం సెర్చ్ చేసిన దాని ప్రకారం మనకి ప్రిఫరెన్సెస్ ప్రకారం నెంబర్ ఆఫ్ ఐటమ్స్ ఉన్నాయి, ఇక్కడ నెంబర్ ఆఫ్ డేటా బేసెస్ ఉన్నాయి. సో ఆ డేటా బేసెస్ నుంచి మనకి ఏది కావాలి, ఇక్కడ ఫిల్టరింగ్ అనేది అప్లై అయ్యి, అంటే ఫిల్టరింగ్ సిస్టమ్ అనేది అప్లై అయ్యి, ఆ ఫిల్టరింగ్ సిస్టమ్ ప్రకారం మన రిక్వైర్మెంట్స్ ప్రకారం యూజర్స్ అనేది ఆ పర్టికులర్ డేటా అనేది సెండ్ చేయబడుతుంది. దట్ ఈస్ ద థింగ్ అన్నమాట. ఇక్కడ ఫిల్టర్ అనేది అందుకే సింబాలిక్ గా వేసాడు. సో a lot of dynamically generated information is there. Okay, so what is that filtering is done? It is the process of monitoring that large amounts of data which is dynamically generated, but it is pushing that particular data according to that user wishes and user requirements anamata. That is called information filtering. Next, once again we are discussing about that content based filtering with the steps which they have given. So here, what is the another name for content based filtering? It is also called as cognitive filtering. So the other name for content based filtering is called cognitive filtering. So how that cognitive filtering is going to recommend the items, set of items to the users. It recommends the items based on the comparison between the content of the items. So నెంబర్ ఆఫ్ ఐటమ్స్ ని కనుక మనం రిఫరెన్స్ చేసుకుంటే ఆ కంటెంట్స్, ఆ ఐటమ్స్ మధ్య రిఫరెన్స్ కంపారిజన్ ని తీసుకుంటుంది. ఇట్ ఈస్ గోయింగ్ టు డూ ద కంపారిజన్ బిట్వీన్ ద కంటెంట్ ఆఫ్ ద ఐటమ్స్ అండ్ బేస్డ్ ఆన్ దట్ యూజర్ ప్రొఫైల్. సో based on these two things, the content based filtering is going to be done. So the content of each item is represented as a set of descriptors or terms, typically the words that occur in a document. So ఇక్కడ మనకి కంటెంట్స్ ఆఫ్ ఐటమ్స్ ని కంపారిజన్ చేసుకుంటుంది అంటాం కదా. సో హియర్ వాట్ ఈస్ దట్, ద కంటెంట్ ఆఫ్ ఈచ్ ఐటమ్ ఈస్ రిప్రజెంటెడ్, అంటే ప్రతి ఐటమ్ ని ఎలా రిప్రజెంట్ చేస్తారంట, యాజ్ ఎ సెట్ ఆఫ్ డిస్క్రిప్టర్స్, దానికి సంబంధించిన సెట్ ఆఫ్ డిస్క్రిప్షన్స్, టర్మ్స్, వాట్ ఆర్ ద వర్డ్స్ టిపికల్లీ అక్కర్ ఇన్ దట్ పర్టికులర్ డాక్యుమెంట్, ఆ వేలో ప్రతి కంటెంట్ ఆఫ్ ఐటమ్ ని మనం రిప్రజెంట్ చేస్తాం. And the user profile is represented with the same terms and built up with analyzing the content of items which have seen by the user. So user profile మనం ఏ రకంగా ఐడెంటిఫై చేస్తాము అంటే తను ఏమి రిఫైర్ చేశాడు అనలైజ్ చేస్తాం అన్నమాట యూజర్ ప్రొఫైల్ ని, which the user has seen previously, what are the things user has preferred previously. So in that way.
The content-based filtering methods are based on the description of the item and the profile of the user preferences. Here, these methods are best suited to the situations where there is a known data on the item. అంటే కంటెంట్ బేస్డ్ ఫిల్టరింగ్స్ ఎప్పుడు అప్లై చేయొచ్చు అంటున్నాడు, బేస్డ్ ఆన్ ద ఐటమ్ సెట్స్ అంటున్నాం కదా. సో ఎలాంటి సిచ్యువేషన్స్ లో దీస్ మెథడ్స్ ఆర్ అడాప్టబుల్, వేర్ దేర్ ఇస్ ఎ నోన్ డేటా, అంటే మన దగ్గర నోన్ కలెక్టెడ్ డేటా ఉంది, అంటే ఆ పర్టికులర్ నేమ్ ఏంటి, లొకేషన్ ఏంటి, దాని డిస్క్రిప్షన్ ఏంటి, అలాంటి ఐటమ్ సెట్స్ కి సంబంధించిన డిస్క్రిప్షన్స్ అంతా ఉన్నప్పుడు మనము యూజర్ ప్రిఫరెన్సెస్ ని బట్టి మనము కంటెంట్ బేస్డ్ ఫిల్టరింగ్ అనేది మనము అప్లై చేస్తాము అంటున్నాను. సో కంటెంట్ బేస్డ్ రికమెండర్స్ treat recommendation as a user specific classification problem and learn a classifier for the user's likes and dislikes based on the product features. జనరల్ యూజర్ ప్రొఫైల్ లో ఏంటంటే పర్టికులర్ సెట్ ఆఫ్ ఐటమ్స్ కి లైక్స్ డిస్లైక్స్ చేస్తూ ఉంటారు. అంటే ఆ యూజర్ ఏ టైప్ ఆఫ్ ప్రొడక్ట్స్ కి కానీ ఏ టైప్ ఆఫ్ ఐటమ్స్ కి ఎక్కువ లైక్స్ పెడుతున్నాడు, సో లేకపోతే యూజర్ ఎలాంటి ఐటమ్స్ కానీ ఎలాంటి ప్రొడక్ట్స్ కానీ డిస్లైక్స్ తీస్తున్నాడు. సో వాట్ ఈస్ ద యూజర్ ప్రొఫైల్. సో ఒక పర్టికులర్ ప్రొడక్ట్ ఫీచర్స్ ని బేస్డ్ ఆన్ ఏ ప్రొడక్ట్ ఫీచర్స్ కి తను లైక్స్ పెట్టుకుంటున్నాడు, లేకపోతే ఏ ప్రొడక్ట్ ఫీచర్స్ కి డిస్లైక్స్ పెడుతున్నాడు, ఆ స్పెసిఫికేషన్స్ ని బేస్ చేసుకుని మనం ఒక క్లాసిఫైయర్ అనే దాన్ని ప్రిపేర్ చేస్తాం అన్నమాట. So that classifier is going to filter the things by using that content based filtering. Next, in this system, keywords are used to describe the items and the user profile is built to indicate the type of items this user likes. So మనం ఏమేమి యూజ్ చేస్తాం ఇక్కడ ఈ మెథడ్ లో, కీవర్డ్స్ ఆర్ యూజ్ టు డిస్క్రైబ్ ద ఐటమ్స్, అంటే పర్టికులర్ ఐటమ్స్ ని డిస్క్రైబ్ చేయడానికి మనం సర్టెన్ కీవర్డ్స్ అనేవి యూజ్ చేస్తాము. అండ్ మనం యూజర్ ప్రొఫైల్ ని బిల్డ్ చేస్తాము. ఏ పర్పసెస్ లో బిల్డ్ చేస్తాము, టు ఇండికేట్ ద టైప్ ఆఫ్ ద ఐటమ్ ద యూజర్ లైక్స్. జనరల్ గా యూజర్ ప్రొఫైల్ లో మనకి ఏముంటుందంటే, యూజర్ ప్రొఫైల్ ఎలా బిల్డ్ చేస్తున్నామంటే వీఆర్ ఇండికేటింగ్ దాట్ వాట్ టైప్ ఆఫ్ ఐటమ్స్ ఆర్ విచ్ టైప్ ఆఫ్ ఐటమ్స్ జనరల్లీ ద యూజర్ లైక్స్ అన్నమాట. సో ఆ రకంగా యూజర్ ప్రొఫైల్ అనేది ప్రిపేర్ అయి ఉంటుంది. So in other words, these algorithms try to recommend items that are similar to those that a user liked in the past or examining in the present. ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నేను బ్రౌజ్ చేస్తున్నప్పుడు సర్టన్ ఐటమ్స్ ని ఎక్కువసార్లు బ్రౌజ్ చేస్తున్నాను అంటే ఏంటి, అవి నా ఇంట్రెస్టెడ్ ఐటమ్స్ ని, అంటే ఏ ఐటమ్స్ ని ప్రెసెంట్ లో తను ఎగ్జామిన్ చేస్తూ ఉన్నాడు, లేదా ప్రీవియస్ పాస్ట్ కెరీర్ లో తను ఎలాంటి ఐటమ్స్ ని లైక్ చేశాడు అనే కాన్సెప్ట్ రిలేటెడ్ లో మనకి కంటెంట్ బేస్డ్ ఫిల్టరింగ్ అనేది జరుగుతుంది అంటున్నాడు. సో దీనికి ఒక మ్యాథమెటికల్ ఫార్ములాని ఎలా అప్లై చేయొచ్చు అంటున్నాడు. సో ద డెఫినేషన్ బిట్వీన్ ద సిమిలారిటీ బిట్వీన్ టూ వెక్టార్స్, అంటే సిమిలర్ ప్రొడక్ట్స్, అలాంటి ప్రొడక్ట్స్ నే ఫ్యూచర్ లో తను యాక్సెప్ట్ చేయొచ్చు, లేకపోతే రికమెండ్ చేయొచ్చు, మనము అలాంటి ప్రొడక్ట్స్ ని ఆ యూజర్ కి రికమెండ్ చేయొచ్చు అని చెప్పడానికి మనం ఇక్కడ సిమిలర్ వెక్టార్స్ ని తీసుకుంటున్నాం అంటున్నాడు. సో ద రేషియో బిట్వీన్ దేర్ డాట్ ప్రొడక్ట్ అండ్ ద ప్రొడక్ట్ ఆఫ్ దేర్ మ్యాగ్నిట్యూడ్స్ అనేది మనకి రిజల్ట్ ఇస్తుంది చెప్పాలి. డాట్ ప్రొడక్ట్ అంటే మనం కాస్ థీటా అంటాం కదా, సో దాన్ని ఎలా రాశాడు, యూ డాట్ వి బై మోడ్ యూ బై మోడ్ వి. సో దీన్నే మనకి క్యాలిక్యులేషన్ లో చేసినప్పుడు మనం ఏం రాస్తాము, సమ్మేషన్ ఆఫ్ ఐ ఈజ్ ఈక్వల్ టు 1 to n ui vi divided by square root of sigma I is equal to 1 to n ui square, again product of square root of sigma I is equal to 1 to n bi square. అంటే మీకు వెక్టార్స్, స్కేలార్స్, ప్రొడక్ట్స్, నా క్రాస్ ప్రొడక్ట్, డాట్ ప్రొడక్ట్ మీరు నేర్చుకుని ఉంటారు కదా మ్యాథమెటిక్స్ బేసిక్స్. సో అక్కడ మ్యాథమెటిక్స్ బేసిస్ ప్రకారం ఇక్కడ ఏంటంటే మనకి డాట్ ప్రొడక్ట్ అంటే కాస్ థీటా, క్రాస్ ప్రొడక్ట్ అంటే సైన్ థీటా, అవి మీకు తెలుసు కదా. సో యు అండ్ వి అనేవి సిమిలర్ వెక్టార్స్ అనుకున్నప్పుడు వాటి యొక్క డాట్ ప్రొడక్ట్ తీసుకుని ఇలా క్యాలిక్యులేట్ చేస్తే మనకి అనాలిసిస్ అనేది అప్లై అవుతుంది అని చెప్తున్నాడు. ఓకేనా. నెక్స్ట్, సిమిలర్ గా ఉంటే ఇక్కడ ఏం చెప్తున్నాడు అంటే దిస్ వాల్యూ విల్ బి ఈక్వల్ టు 1 ఇఫ్ ద టూ వెక్టర్స్ ఆర్ ఐడెంటికల్. రెండు వెక్టర్స్ ఐడెంటిగా ఉంటే 1 వస్తుంది. అవి ప్రొడక్ట్ అంటే ఆర్థోగనల్ గా ఉన్నాయంటే కాస్ట్ ప్రొడక్ట్ ఎప్పుడు 0 అయిపోతుంది కదమ్మా. సో ఇఫ్ దే ఆర్ ఆర్థోగనల్ అంటే దాని వాల్యూ 0 అని మ్యాథమెటికల్ రిప్రజెంటేషన్ లో చెప్తున్నాడు. నెక్స్ట్, we are going to discuss about that collaborative filtering. So what is the another name for collaborative filtering? Social filtering. So we are discussing about the two types of filtering. One is the content based filtering, that is also called cognitive filtering, and the another one is the collaborative filtering, which is also known as social filtering. So it filters the information by using the recommendations of other peoples. అంటే మనలాంటి వ్యూస్, మనలాంటి ఇంట్రెస్ట్ ఉన్న అదర్ పీపుల్స్ వ్యూస్ ని మనం యాక్సెప్ట్ చేస్తాం కాబట్టి అందుకని ఇది ఎలా ఇన్ఫర్మేషన్ ఫిల్టర్ చేస్తుంది, బై యూజింగ్ ద రికమెండేషన్స్ ఆఫ్ అదర్ పీపుల్. అంటే మనలాంటి సేమ్ ఒపీనియన్ ఉన్న పీపుల్ ఒక పర్టికులర్ ప్రొడక్ట్ కి యాక్సెప్టెన్స్ ఉంది అంటే మనకు కూడా ఆ ప్రొడక్ట్ కి యాక్సెప్టెన్స్ ఉంటుంది అనే కన్క్లూజన్ కి వీళ్ళు వస్తారనమాట.
So it is based on the idea that the people who have agreed in their evaluation of certain items in the past are likely to agree again in the future అంటే వాళ్ళు ఎలాంటి ఐడియాకి వస్తారు, సమ్ సర్టన్ పీపుల్ దే హ్యావ్ అగ్రీడ్ ఇన్ దర్ ఎవాల్యూషన్ ఆఫ్ సర్టన్ ఐటమ్స్, అంటే ప్రీవియస్లీ సర్టన్ ఐటమ్స్ కి అగ్రీ అయ్యారు పాస్ట్ లో, ఓకేనా. అండ్ అగైన్ దే ఆర్ ఆల్సో లైక్లీ టు అగ్రీ అగైన్ ఇన్ ద ఫ్యూచర్, అంటే ప్రీవియస్లీ అలాంటి సిమిలర్ ఐడియాస్ ఉన్న పీపుల్, సేమ్ పీపుల్ ఐడియాతో వాళ్ళు అగ్రీ అయ్యారు కాబట్టి ఫ్యూచర్ లో కూడా వాళ్ళు అలాంటి వాటికి అగ్రీ అవుతారు అనే దాని మీద బేసుల్లో జరుగుతుంది అంటున్నాడు. A person who wants to see a movie, for example, might ask for recommendation from the friends. So if I want to see a movie, so I am asking my friend, what is the review of that movie? Is it గుడ్ ఆర్ నాట్, అలా మనము సెట్ అయిన థింగ్స్ అనేవి ఆ మూవీ గురించి ఎంక్వైర్ చేసుకుంటాము. సో వీఆర్ asking for recommendation from the friends. So the recommendations of some friends who have similar interest are trusted more than recommendation from the others. This information is used in the decision on which movie to see. So then we will take the decision which movie we have to watch. అంటే మనం ఇప్పుడు ఆ ఇన్ఫర్మేషన్ కలెక్టెడ్ దాన్ని బట్టి మనం ఏ మూవీని చూడొచ్చు అనే దానికి ఒక ఐడియాకి వస్తాం అనమాట. So most collaborative filtering systems apply the so-called neighbor-based technique అంటారు. In the neighbor-based approach లో ఏంటంటే number of users are selected based on their similarity. అంటే మనం ఇక్కడ number of users ని ఎలా సెలెక్ట్ చేసుకుంటాము, వాళ్ళ యొక్క సిమిలర్ ఇంట్రెస్ట్ తో, వాళ్ళ యొక్క సిమిలర్ యాక్టివిటీస్, అంటే వాళ్ళకి బేస్డ్ ఆన్ సిమిలర్ ఇంట్రెస్ట్ ఎలా ఉన్నాయి, ఒకే టైప్ ఆఫ్ ప్రొఫైల్ ఉందా లేదా అనేది మనం ఐడెంటిఫై చేసుకుని సెలెక్ట్ చేసుకుంటాం టు ద యాక్టివ్ యూజర్ అన్నమాట. So a prediction for the active user is made by calculating the weighted average ratings of the selected users. అంటే మనం ఒక X అనే యూజర్ కి మనం పర్టికులర్ థింగ్స్ ని రికమెండ్ చేయాలి అంటే X లాంటి సిమిలర్ యూజర్స్ ఎవరైతే ఉన్నారో అలాంటి యూజర్స్ ని తీసుకుని మనం X యొక్క యాక్టివ్ యూజర్ యొక్క ప్రెడిక్షన్ అనేది మనం చేస్తాము. వీఆర్ క్యాలిక్యులేటింగ్ ద వెయిటెడ్ యావరేజ్ రేటింగ్స్ ఆఫ్ దట్ సెలెక్టెడ్ యూజర్స్ అన్నమాట. So to illustrate how collaborative filtering system makes recommendation, consider an example. Here మనకి కింద బిలో టేబుల్ ఒక కొలాబరేటివ్ ఎగ్జాంపుల్ ఇచ్చాడు. ఈ కొలాబరేటివ్ ఎగ్జాంపుల్ ఏంటంటే మూవీ రేటింగ్స్ అంట. సో ఈ షోస్ ద రేటింగ్స్ ఆఫ్ 5 మూవీస్ బై 5 పీపుల్. 5 డిఫరెంట్ పీపుల్ 5 డిఫరెంట్ మూవీస్ కి రేటింగ్ ఇచ్చారు. సో ఇక్కడ పీపుల్ ఏమో ఆమీ, జెఫ్, మైక్, క్రిస్, కెన్. దీస్ ఆర్ ద 5 డిఫరెంట్ పీపుల్ అండ్ దీస్ ఆర్ ద 5 డిఫరెంట్ మూవీస్. సో ప్లస్ అంటే ఏంటంటే ద పర్సన్ లైక్డ్ దట్ మూవీ, మైనస్ మీన్స్ ద పర్సన్ డిడ్ నాట్ లైక్ దట్ మూవీ అన్నమాట. సో ఒక పర్టికులర్ ఎక్స్ అనే పర్సన్, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇక్కడ కెన్ అనే పర్సన్ యొక్క టు ప్రెడిక్ట్ ఇఫ్ కెన్ వుడ్ లైక్ ద మూవీ ఫార్గో, ఈ కెన్ అనే మూవీ ఫార్గో అనే మూవీని ఇంట్రెస్ట్ చూపుతాడా లేదా అనేది మనము ఎలా ఐడెంటిఫై చేస్తున్నాము. కెన్ లాగా సిమిలర్ అంటే కెన్ లాగానే కెన్ వేరే మూవీస్ కి రివ్యూ ఇచ్చి ఉంటాడు కదా, పాజిటివ్ లైక్స్. సో అలాగే కెన్ లాగా వేరే పర్సన్స్ ఎవరైతే పాజిటివ్ లైక్స్ ఇచ్చారో డెఫినెట్లీ కెన్ కూడా ఈ పర్టికులర్ ఫార్గో అనే మూవీకి రివ్యూ పాజిటివ్ ఇస్తాడు అని అనేది మనం ఐడెంటిఫై చేస్తాం అనమాట. దట్ మీన్స్ టు ప్రెడిక్ట్ ఇఫ్ కెన్ వుడ్ లైక్ ద మూవీ ఫార్గో, కెన్స్ రేటింగ్స్ ఆర్ కంపేర్ టు ద రేటింగ్స్ ఆఫ్ అదర్స్. అంటే కెన్స్ రేటింగ్స్ ని వేరే వాళ్ళ రేటింగ్స్ తో కంపేర్ చేస్తాము. సో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ కెన్ లాగానే మైక్ అనేవాడు కూడా సిమిలర్ రేటింగ్స్ అనేవి ఇచ్చాడు. సో మనకి మైక్ అనే వాడికి ఫార్గో మూవీ యొక్క రేటింగ్ తెలుసు, అప్పుడు ఆటోమేటిక్ గా కెన్ కూడా మనం అదే రేటింగ్ ఇస్తాము. దట్ ఈస్ ద థింగ్ అనమాట. హియర్ చూడండి, సో కెన్ మైక్ ది కంపేర్ చేస్తే ద పియానో మూవీకి ఇద్దరు సేమ్ లైక్స్ ఇచ్చారు. నెక్స్ట్ పల్ప్ ఫిక్షన్, బోత్ ఆర్ గివెన్ ద లైక్ ఫర్ ద మూవీ. నెక్స్ట్ క్లూలెస్ మూవీకి ఇద్దరు డిస్లైక్ ఇచ్చారు. నెక్స్ట్ క్లిప్ హ్యాంగర్ అనే మూవీకి ఇద్దరు ప్లస్ ఇచ్చారు, అంటే ఇద్దరు లైక్స్ ఇచ్చారు. సో నెక్స్ట్ ఫార్గో అనే దానికి మైక్ అనేవాడు ప్లస్ ఇచ్చాడు, లైక్ ఇచ్చాడు. ఆటోమేటిక్ గా కెన్ ఎలా ప్రెడిక్ట్ చేయొచ్చు, వీళ్ళిద్దరు ఒపీనియన్స్, వీళ్ళిద్దరు యాక్షన్స్ సిమిలర్ గా ఉన్నాయి కాబట్టి ఇక్కడ మనము ద యాక్టివ్ యూజర్ కెన్ యొక్క డేటాని మనం ప్రెడిక్ట్ చేయొచ్చు అంటున్నాడు. ఏ రకంగా, ఆటోమేటిక్ గా వి విల్ గివ్ లైక్ టు దిస్ పర్టికులర్ ఫార్గో మూవీ. ఇన్ దట్ వే వీఆర్ ఏబుల్ టు డూ దట్ కొలాబరేటివ్ ఫిల్టరింగ్ అన్నమాట. అంటే ఒక ప్రొడక్ట్ అయినా అవ్వచ్చు, అలా ప్రొడక్ట్ ని రికమెండ్ చేసేటప్పుడు ఎప్పుడు సిమిలర్ యూజర్స్, అంటే సిమిలర్ ఫీచర్స్ కానీ సిమిలర్ లైక్స్ ఉన్న యూజర్స్ పర్టికులర్ టైప్ ఆఫ్ ప్రొడక్ట్స్ ని ఇంట్రెస్ట్ చూపుతున్నారు అనుకుంటే ఇందులో ఒక పర్టికులర్ యూజర్ కి పర్టికులర్ ప్రొడక్ట్ గురించి మనం రికమెండేషన్స్ బేస్డ్ ఆన్ ద టెక్స్ట్ ప్రొడక్ట్ గురించి మనం ఇవ్వచ్చు అనమాట. సో ఇన్స్టెడ్ ఆఫ్ జస్ట్ రిలయింగ్ ఆన్ ద మోస్ట్ సిమిలర్ పర్సన్, ఏ ప్రెడిక్షన్ ఈస్ నార్మల్లీ బేస్డ్ ఆన్ దట్ వెయిటెడ్ యావరేజ్ ఆఫ్ ద రికమెండేషన్స్ ఆఫ్ సెవరల్ పీపుల్.
సో దీన్ని ఇంకొకలాగా ఎలా చేయొచ్చు అంటున్నాడు. ద ప్రిడిక్షన్ కెన్ బి డన్ క్యాలిక్యులేషన్ వేలో ఎలా చేయొచ్చు అంట, వెయిటెడ్ యావరేజ్ ఆఫ్ ద రికమెండేషన్స్ ఆఫ్ సెవెరల్ పీపుల్. అంటే ఇలాంటి సిమిలర్ ఇంట్రెస్ట్ ఉన్న సిమిలర్ రివ్యూస్ ఇచ్చిన పీపుల్ యొక్క వెయిటెడ్ యావరేజెస్ ని తీసుకుని చేయొచ్చు అంటున్నాడు. ద వెయిట్ గివెన్ టు ఎ పర్సనల్ రేటింగ్స్ ఈస్ డిటర్మైన్డ్ బై ద కొరిలేషన్ బిట్వీన్ ద పర్సన్స్. మనం డేటా మైనింగ్ లో కొరిలేషన్ ఫార్ములాస్ క్యాలిక్యులేట్ చేసాం. ఎక్స్ఐ అండ్ వై అండ్ వాల్యూస్ తీసుకుంటే వాటి ఎక్స్ బార్ అండ్ వై బార్ అనేవి వాటి మీన్ వాల్యూస్ అవుతాయి. సో ద కొరిలేషన్ బిట్వీన్ ద టూ ఐటమ్స్ అనేది ఫార్ములాస్ మనం ఆల్రెడీ డేటా మైనింగ్ లో చెప్పుకున్నాము. సో హౌ టు క్యాలిక్యులేట్ దట్ కొరిలేషన్ బిట్వీన్ ద టూ ఐటమ్స్, the summation of xi minus x bar into yi minus y bar divided by square root of summation of xi minus x bar whole square into summation of yi minus y bar whole square. Already we have seen that the correlation and the coherent formulas in the data mining, the second unit itself in the data processing techniques. So I know that. So we can apply that correlation formulas here for finding that weighted averages values. So ఆ రకంగా కూడా ఇక్కడ చేయొచ్చు అని చెప్తున్నాడు. That is about that collaborative things. See, in collaboration, by the content, both the rated items and the content of the items are used to construct a user profile. So collaborative and gani content based filtering lo gani aims తీసుకుంటారంట. What are they considering? Both the rated items and the content of the items, అంటే rated items ని కానీ content items ని కానీ యూస్ చేసుకుని they are going to construct a user profile. So the selection of terms which describe that content of items is done using the content based techniques. So what are the selection of particular terms which are going to describe the content of the items, this will be done by using that content based techniques. So the weight of the terms indicate how important they are to that particular user. సో వెయిట్ ఆఫ్ ద టర్మ్స్ అనేది ఏం ఇండికేట్ చేస్తుంది, ఒక పర్టికులర్ యూజర్ కి అవి ఎంతవరకు యూస్ఫుల్ అనేది మనకి ఐడెంటిఫై చేస్తుంది అని అంటున్నాడు. దట్ ఈస్ అబౌట్ దట్ కొలాబరేటివ్ ఫిల్టరింగ్. సో అగైన్ వి విల్ సీ ద ఓవర్ వ్యూ ఆఫ్ దట్ వన్. మా స్క్రీన్ చేంజ్ చేసింది కనిపిస్తుందా? ఆర్ యూ ఏబుల్ టు